नाल ही मंगिया लब लोभ पर जालिए नाम मिले आधार। नाम भी नाल मंगे और लब लोभ पर जालिए। पर जालिए का मतलब हुंदा है, जालिए का मतलब तो स्पष्ट है कि किसी चीज़ का जलना, जला देना किसी चीज़ नूं। पर जालिए का मतलब है पराई भावना। आप एक गल नोट करना कि जिहड़ियां मन दियां विकार दियां प्रवृत्तियां ने ना, जिन्नियां भी मन दियां विकारी प्रवृत्तियां ने, ये सब पराई भावना दे नाल पैदा हुंदियां ने। जिवें सतगुर ने लब लोभ पर जालिए की गल की है। हुण लब लोभ ये दोनों ही लालच के प्रतीक ने। तो लालच पैदा कदों होंदा है? जदों आपां किसी पराई प्रॉपर्टी नूं देखदे हां, लालच पैदा होंदा है कि मेरे पास भी इस तरह की हो जाए। किसी पराई कार नूं देखदे हां, किसी पराई सुंदर वस्तु नूं देखदे हां, किसी पराए सुंदर रूप नूं देखदे हां, किसी भी होर चीज़ नूं देखण तो बाद जदों लालच पैदा होवे, और मन दे जिन्ने भी विकार ने ये पैदा ही उन्हां चीज़ां नूं हुंदे ने देखण तो बाद, जिहड़ियां चीज़ां है ने पराईयां, जिस नूं मनुख अपणीਆਂ करना चाहुंदा है। और संसार दे विच सरीरक रूप दे विच जिस नूं मनुख अपना कह रहा है, अल्टीमेटली वो भी पराया ही है। जिस कुटुंब नूं अपना मन के चल रहे, जिस संसार नूं, जिस इस्त्री नूं, जिस बच्चे नूं, या जिस परिवार नूं, या जिस घर बार नूं, या जिस व्यापार नूं वो अपना मन के चल रहे, अल्टीमेटली अगर वो दूर निगाह करके देखे तो वो भी पराया ही है, क्योंकि एक दिन ये सारा पराया ही हो जाना है। इस करके पर दा मतलब पराया है, जालिए का मतलब जालना है। पराई भावना का सड़ जाना, जलाया जाना। लब लोभ इस पराई भावना के दो सहायक ने, ਜਿਹੜੇ मन के अंदर लालच जगाते ने, लोभ जगाते ने और विकार जगदा है। इस करके सतगुर कहते ने ये कदों जलाए जाणगे? जदों तू मैनू नाम देवेंगा अपना। लब लोभ पर जालिए नाम मिले आधार। ये सारी दी सारी गल सतगुर ने भिख्या के रूप दे विच उस अकाल पुरख पासों मंगी है। समर्थ तू ही है, क्योंकि इस लब लोक नूं परजालण दे समर्थ तू ही है। काम क्रोध अहंकार नूं निवारण दे समर्थ तू ही है। मेरे गर्भ नूं, मेरे अहंकार नूं निवारण दे समर्थ तू ही है। क्योंकि जिस मनुख दे कोल आधार आ गया वाहिगुरू दे नाम दा, आधार आ जाण दा ही मतलब इहो ही है कि उस नूं इस संसार दे पराएपण दा, इस संसार दे विनाशपन दा ज्ञान हो गया। हुण जद इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर होमे कादी? होमे तो खत्म हो गई। जिसनों मैं अपना कह के अपना मन के चल रहा, जदों मेरा है ही नहीं तो फिर होमे कादी? होमे तो नाश। जिस चीज़ नूं मैं अपना मन के चल रहा उस दे लई मैं मोह क्यों पैदा करा? क्योंकि मेरी तो वो है ही नहीं। जिस चीज़ नूं मैं अपनी अपनी कह के पुचकार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं सिर्फ इस करके कि मेरे तो बाद मेरी कुर्सी, मेरी गद्दी इस नूं मिल जाए, वो तो मेरी है ही नहीं। जिस चीज़ नूं मैं देना चाहना वो भी मेरी नहीं है, जिस नूं मैं देना चाहना वो भी मेरा नहीं है। अल्टीमेटली ये सारी दी सारी गल उस वक्त बोध ज्ञान अवस्था दे विच मनुख नूं प्राप्त हुंदी है जिस वक्त एक नाम का आधार मिल जाए। क्योंकि जिस दे कोल एक नाम का आधार आ गया, फिर संसार दे विच सारे आधार उस नूं होर अपने आप फिक्के प्रतीत हो जाते हैं कि जिन्हां नूं मैं असल आधार मन के चल रहा सी वो असल विच आधार नहीं सन। जिवें आम जिंदगी दे विच मनुख कह दिंदा जी हुण मेरे पैर लग गए ने, या हुण मेरे पक्के पैर लग गए ने। कित्थे पक्के पैर लग गए ने? किते भी पक्के पैर नहीं लगे। पर मनुख समझ रहा जी हुण तां मैं पक्का हो गया, इस मुल्क दे विच पैर भी पक्के लग गए, बिजनेस भी कर लिया और चंगा चोखा जम भी गया जी बिजनेस साडा, ते हुण पक्के हैं आपां, हुण कोई फिक्र नहीं, हुण कोई परवाह नहीं। क्यों नहीं फिक्र, क्यों नहीं परवाह? क्योंकि एक बहुत वड्डी लापरवाही का प्रतीक है कि जिहड़ा आधार उसका है ही नहीं, उसनूं आधार मन के वो अपने आप नूं बेफिक्र करना चाहुंदा है। जबकि जे उसनूं इस गल का पता लग जाए कि ये मेरा नहीं है, तो फिक्र तो जन्मेगा उस पक्षों जिस पक्षों मनुख नूं सही आधार की तलाश फिर जागृत होएगी। और सही आधार केवल एक ही है, और वो आधार परमानेंट आधार है। नाम तेरा आधार मेरा। सतगुरु उस नूं नाम नूं आधार कह के मंग रहे ने उस अकाल पुरख तो, ये कह के कि लब लोभ पर जालिए। जिन्नी देर तक लब लोभ की जिहड़ी पराई भावना ये नहीं जलेगी, ये नहीं सड़ेगी, उन्नी देर तक नाम मिल नहीं सकता। क्योंकि हौमे और नाम ये इकट्ठे नहीं हो सकते।
ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਝੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਹਨਿਸ ਨਵਤਨ ਨਿਰਮਲਾ ਮੈਲਾ ਕਬੂ ਨ ਹੋਏ। ਅਹਨਿਸ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ, ਨਿਰਮਲਾ ਨਵਤਨ ਨਿਰਮਲਾ, ਨਵਤਨ ਭਾਵ ਇੱਕ ਨਵਾਂਪਨ। ਨਵਾਂਪਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਿਰਮਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਪਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, 2-4-5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, 2-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਂਦਾ 2-4 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਲ ਨਵੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਨਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲਾ ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੀ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਵਾਂਪਨ, ਨਵਾਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਹਰ ਪਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂਪਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧ ਛੂਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧ ਛੂਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣ ਕੇ, ਔਰ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਪਰਜਾਲ ਕੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਗ ਕੇ, ਨਿਰਮਲਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੋਤਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧ ਛੂਟੀਏ, ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕੋ ਕੰਤ ਸਬਾਈਆ ਜਿੱਤੀ ਦਰ ਖੜੀਆ। ਸਬਾਈਆਂ ਭਾਵ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੁੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਜਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਜਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ
ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਆਪ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ? ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਬੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਿਲਸ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਿਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ।